Raoult law for solution of non-volatile solute. आपण रावल्ट लॉ व्होलाटाईल सोल्यूटसाठी रावल्ट लॉ बघितला होता. आजच्या पिरियडला आपल्याला रावल्ट लॉ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट जर आपण प्युअर व्होलाटाईल सॉल्यूटमध्ये डिझॉल्व केलं तर त्यासाठी रावल्ट लॉ ॲप्लिकेबल करता येईल. त्याचं जे स्टेटमेंट आहे त्याचं स्टेटमेंट बघूया. स्टेटमेंट काय सांगतं? रावल्ट लॉ स्टेट that vapor pressure of solvent over solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied mole fraction of it. Raoult law for non-volatile solute dissolved in volatile solvent. The law states that vapor pressure of solvent over solution is directly proportional to mole fraction of pure volatile solvent. Or Raoult law state that vapor pressure of solvent over solution is equal to product of vapor pressure of pure solvent into mole fraction of that solvent. Raoult law, in other words, Raoult law states that vapor pressure of solvent over solution is equal to vapor pressure of pure solvent, volatile solvent, multiplied mole fraction of pure solvent. P1 vapor pressure of solvent over solution. P1 naught vapor pressure of pure solvent. X1 mole fraction of solvent. For binary solution containing one solute, x1 plus x2 equal to 1 mole fraction ची बेरीज सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट ची युनिटी असते. x1 plus x2 equal to 1 कशी आली ही युनिटी? x1 equal to n1 divided by n1 plus n2, x2 equal to n2 divided by n1 plus n2. Substitute this value x1 and x2. n1 divided by n1 plus n2 plus n2 divided by n1 plus n2. n1 plus n2 divided by n1 plus n2 equal to 1. अशा पद्धतीने x1 plus x2 ची व्हॅल्यू किती येते? 1 येते. आता रिअरेंज करून हे इक्वेशन लिहिलं तर साहजिकच x1 इक्वल टू हा x2 इकडे गेल्यानंतर प्लसचा मायनस होईल 1 minus x2. x1 equal to 1 minus x2. Put the value of x1 in equation first. x1 ची किंमत आपण इक्वेशन फर्स्ट मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. साहजिकच इक्वेशन फर्स्ट काय येईल? we get p1 equal to p1 in bracket 1 minus x2. 1 minus काय? x2. Therefore, solve the bracket. P1 equal to P1 naught into 1, that is P1 naught, minus P1 naught into x2, P1 naught x2. ज्यावेळेस आपण P1 naught ने ब्रॅकेट मधल्या क्वांटिटीला मल्टिप्लाइड करू त्यावेळेस इक्वेशन येईल P1 equal to P1 naught minus P1 naught x2. What is P1? Vapor pressure of solvent over solution. P1 naught vapor pressure of pure solvent. x2 mole fraction of solute. x1 mole fraction of pure solvent. Then P1 naught P naught x2 राईट कडून लेफ्ट ला आल्यानंतर P1 naught x2 मायनस प्लस झालं इक्वल टू P1 naught आणि हा P1 इकडे प्लस इकडे गेल्यानंतर मायनस झाला
काय होईल P1 नॉट x2 इक्वल टू काय होईल P1 नॉट मायनस P. P1 नॉट मायनस P हा P1 इकडे आला प्लसचा मायनस झाला, हा मायनस होता इकडे आल्यावर प्लस झाला, म्हणून इक्वेशन काय झालं P1 नॉट x2 इक्वल टू P1 नॉट मायनस P. We know that P1 naught minus P equal to delta P. Delta P represent lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure हा difference आहे vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solvent over solution. हा lowering of vapor pressure ज्यावेळेस आपण नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये व्हॉलाटाईल सॉल्व्हंट मध्ये ऍड करतो त्यावेळेस त्याचा व्हेपर प्रेशर डिक्रीज होतो. आणि हा लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर हा डिफरन्स आहे कोणाचा व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट मायनस व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट ओव्हर सोल्युशनचा. मग सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ P1 नॉट मायनस P in that is delta P in equation second we get P1 naught x2 equal to delta P. P1 naught x2 equal to काय delta P. Therefore delta P is depends on delta P कशावर डिपेंड आहे x2 वर डिपेंड आहे. Lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute. आणि मोल फ्रॅक्शन हे कशावर डिपेंड आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वर. याचाच अर्थ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कशावर डिपेंड आहे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलच्या संख्येवर. आणि म्हणून लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर डिपेंड ऑन x2 आणि x2 डिपेंड्स ऑन number of solute particles, non-volatile solute particles. Therefore, lowering of vapor pressure is colligative property. Lowering of vapor pressure is काय colligative property. म्हणून lowering of vapor pressure काय solute particleच्या संख्येवर डिपेंड आहे, solute particleच्या नेचरवर डिपेंड नाही. म्हणून lowering of vapor pressure. Therefore, lowering of vapor pressure is colligative property. त्यानंतर रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर कडे जाऊया आपण. रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर इज इक्वल टू बघा रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट ओव्हर सोल्युशन टू व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर हा रेशिओ आहे कुणाचा लोअरिंग व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन टू व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंटचा. म्हणून डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट मायनस P अपॉन P1 नॉट. याला आपण काय म्हणतो रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर म्हणतो. रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर इज डिफाइंड ॲज the ratio of lowering of vapor pressure of solution to vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. आणि मग आपल्याला relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute in solution. Mole fraction of solute in काय solution. कसं येतं बघा relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute in सोल्युशन. कसं आलं तर आपल्याला रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर इक्वल टू P1 नॉट x2 हे आपण इक्वेशन रावल्टला फॉर नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट इन व्हॉलाटाईल सॉल्व्हंट मध्ये बघितलेलं होतं. हा P1 नॉट इकडे आणला डेल्टा P अपॉन P1 नॉट आला इक्वल टू काय आला x2. म्हणून हा काय झाला डेल्टा P अपॉन P1 नॉट. डेल्टा P काय लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर आहे आणि P1 नॉट काय व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट आहे. साहजिकच या दोन्हीचा जो रेशो येतो त्याला आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर म्हणतो. आणि रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर बरोबर काय मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्युशन. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्युशन. आता आपल्याला माहिती आहे की रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर कशावर डिपेंड आहे. रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन. It depends on mole fraction. Mole fraction कशावर डिपेंड आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वर डिपेंड आहे. आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कशावर डिपेंड आहे तर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वर डिपेंड आहे. याचाच अर्थ काय सांगता येईल की रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर सुद्धा
कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे. एक्स डिपेंड्स ऑन N2, रिलेटिव्ह लोअरिंग व्हेपर प्रेशर डिपेंड ऑन X2 आणि X2 डिपेंड ऑन N2. N2 depends on number of solute particle. Therefore, relative lowering vapor pressure is a colligative property. आता आपल्याला यानंतर काय करायचं आहे, मोलर मास ऑफ नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट डिटरमाइन करायचं आहे. काय करायचं आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय M2. हे डिटरमाइन करायचं आहे. डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2. डेल्टा P lowering of vapor pressure, P1 naught minus P1 naught minus काय P1 म्हणजे काय असेल, डेल्टा P lowering of vapor pressure, P1 naught vapor pressure of pure solvent, डेल्टा P lowering of vapor pressure, X2 mole fraction of non volatile solute आणि मग X2 mole fraction of solute equal to, मोल फ्रॅक्शन आपण कशाला म्हणतो, मोल फ्रॅक्शन हा रेशिओ आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनंट प्रेझेंट इन सोल्युशन टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनंट प्रेझेंट इन सोल्युशन. कुठल्याही एका कंपोनंटच्या मोलला त्या सोल्युशन मध्ये असणाऱ्या सगळ्या कंपोनंटच्या मोलने डिवाइड केलं की मोल फ्रॅक्शन येतं. आता आपल्याला हा X2 हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट आहे आणि हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट बरोबर काय, N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2. N2 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. N1 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हॉलाटाईल सॉल्व्हंट आणि N1 प्लस N2 काय, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन्स आहे, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट. ज्यावेळेस रावर्ट लॉ इज अप्लिकेबल ओनली फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन. रावर्ट लॉ हा डायल्यूट सोल्युशन साठी अप्लिकेबल असतो. गुड कंडिशनला रावर्ट लॉ अप्लिकेबल, कुठल्या गुड कंडिशनला अप्लिकेबल आहे तर सोल्युशन डायल्यूट पाहिजे आणि नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूट पाहिजे. मग ज्यावेळेस व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन असेल याचा अर्थ सॉल्व्हंटचे मोल सोल्यूटच्या मोलच्या कंपॅरिझनला व्हेरी व्हेरी लार्जर असतील, व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन सोल्यूटचे मोलला सॉल्व्हंटचे मोल जास्त असतील. फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन N1 ग्रेटर दॅन N2. Therefore N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू N1. सोल्युशन एवढं विरल आहे की त्यामध्ये सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटची क्वांटिटी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन व्हेरी लो. Therefore N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू N1. सॉल्व्हंटच्या मोल बरोबर टोटल मोल सोल्युशनचं असेल त्यावेळेस ते सोल्युशन डायल्यूट असेल. आणि मग N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 ही किंमत घेतली, ही व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली. डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2 इक्वल टू काय, N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2. पण सोल्युशन काय, व्हेरी डायल्यूट आहे, N1 ग्रेटर दॅन N2 आहे आणि म्हणून N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू 1 आहे. म्हणून डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1. N2 डिवायडेड बाय काय, N1. Therefore आता N2 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बरोबर मास ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. W2 मास ऑफ सोल्यूट, W2 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट having molar mass M2 dissolve in W1 gram of solvent having molar mass M1. मग या ठिकाणी W2 हा मास ऑफ सोल्यूट आहे, W2 ग्रॅम, M2 मोलर मास आहे कुणाचं, नॉन व्हॉलाटाईल सोल्यूटचं, W1 मास ऑफ सॉल्व्हंट इन ग्रॅम, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्व्हंट मोल पर ग्रॅम. आता हे या ठिकाणी N1, N2 ची आणि N1 ची किंमत आपण सबस्टिट्यूट केली. साहजिकच डेल्टा P बरोबर P1 नॉट इक्वल टू भागिले म्हणजेच उलटून गुणिले येईल. काय होईल, हा W2 M1 इंटू M2 W1 म्हणजे काय येईल तर डेल्टा
P upon P1 naught equal to M1 W2 divided by M2 W1 म्हणजे रिलेटिव्ह लोअरिंग वेपर प्रेशर बरोबर डेल्टा P upon P1 naught equal to M1 upon W2 M1 काय M1 into W2 divided by M2 W1 थोडक्यात रिलेटिव्ह लोअरिंग वेपर प्रेशर बरोबर मावा 12 म्हणजे M1 into W2 भागिले मावा 21 M2 W1 या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी आलं. आता यानंतर आपल्याला इक्वेशन बघायचं आहे. जे इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे ते इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन जे आहे या ठिकाणी आपण बघूया. M2 काढायचं आहे आपल्याला. साहजिकच M2 या ठिकाणी काय येईल बघा. M2 बरोबर आता या ठिकाणी आपण M2 भागिले आहे इकडे आल्यावर काय होईल गुणिले होईल आणि मग M2 बरोबर M1 W2 M1 का W2 डिवाइडेड बाय W1 into P1 naught upon delta P. P1 naught upon का delta P. Therefore, M2 equal to M1 into W2 divided by W1 into P1 naught divided by P1 naught minus P1. आता M2 काय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. M1 molar mass of solvent, W2 mass of solute, non-volatile solute, W1 mass of solvent, P1 naught vapor pressure of pure solvent, P1 vapor pressure of solvent over solution. And just P1 naught minus P has lowering of vapor pressure, delta Pr. या पद्धतीने आपण मोलर मास ऑफ सोल्यूट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरच्या सहाय्याने किंवा रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरच्या सहाय्याने कॅल्क्युलेट केला. जर आपणाला या सगळ्या क्वांटिटी माहीत असतील, मास ऑफ सॉल्व्हंट माहीत असेल, मास ऑफ सोल्यूट माहीत असेल, मोलर मास ऑफ सॉल्व्हंट माहीत असेल, रिलेटिव्ह लोअरिंग वेपर प्रेशर माहीत असेल तर आपणाला या ठिकाणी मोलर मास काय करता येतं नॉन व्होलाटाईल सोल्यूटचं कॅल्क्युलेट करता येतं.